ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ખુશખબર 2 થી 3 દિવસમાં મહારાષ્ટ્ર પહોંચી શકે છે ચોમાસું વાયુ વેગે વધી ચોમાસાની અરબ સાગરની શાખા કેરળમ થઈને છેક કર્ણાટક પહોંચ્યું ચોમાસું ગોવા અને મહારાષ્ટ્રના દરવાજે ટકોરા મારી રહ્યું છે ચોમાસું હાલ ચોમાસું ગુજરાતથી અંદાજે 850 કિલોમીટર જેટલું દૂર છે હવામાન વિભાગના અનુમાન પ્રમાણે ચોમાસાને આગળ વધવા માટે આગામી 2 થી 3 દિવસ અત્યંત અનુકૂળ સ્થિતિ છે અને આ 2-3 દિવસમાં ચોમાસું આગળ વધીને ન માત્ર ગોવા પરંતુ મહારાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં પણ પહોંચવાની સંભાવના છે મતલબ કે આગામી 2-3 દિવસમાં ચોમાસું અંદાજે 400 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપીને ગુજરાતની નજીક આવી શકે છે ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમનને લઈને એક મોટું અનુમાન પણ વ્યક્ત કરાયું છે હવામાન નિષ્ણાત અથરિયા શેટ્ટીએ અનુમાન વ્યક્ત કરતા કહ્યું છે 23 જૂન આસપાસ ગુજરાતમાં થશે ચોમાસાની એન્ટ્રી મુંબઈમાં 10 થી 11 જૂને પહોંચી શકે છે ચોમાસું 13 જૂન આસપાસ પણ સર્જાશે અનુકૂળ સ્થિતિ કેરળમ બાદ હવે ગુજરાતમાં મેઘરાજા ક્યારે પધરામણી કરશે તેની રાહ જોવાઈ રહી છે ત્યારે હવામાન નિષ્ણાત અથરિયા શેટ્ટીએ આગાહી કરી છે કે ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમનની પ્રબળ શક્યતાઓ 20 જૂન બાદ જ જોવા મળી રહી છે આગામી 10-11 જૂને ચોમાસું મુંબઈ સુધી પહોંચવાની સંભાવના છે વધુમાં અથરિયા શેટ્ટીએ ઉમેર્યું કે વધુ પડતી સંભાવના 23 જૂન આસપાસ ચોમાસું ગુજરાત પહોંચે એવી જ છે પરંતુ જો અરબી સમુદ્રમાં દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં અનુકૂળ સ્થિતિ સર્જાશે તો બની શકે કે 13 જૂન આસપાસ ગુજરાતમાં ચોમાસું પ્રવેશ કરે જો કે આ પ્રકારની શક્યતા અત્યંત નહિવત હોવાની પણ સ્પષ્ટતા તેમણે કરી એકંદરે તેમના અનુમાન મુજબ 23 જૂનની આસપાસ ગુજરાતમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી થઈ શકે છે જો 13 જૂને સિસ્ટમ અનુકૂળ રહેશે તો પણ વધારે મજબૂતાઈ સાથે एंट्री नहीं થાય परिस्थितियां अनुकूल रही तो मुंबई में भी लगभग 10-11 जून के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है लेकिन इसके बाद में जैसे मैंने कुछ महीने पहले भी कहा था कि गुजरात में मानसून की देरी से आगमन लग रही है तो वो फिलहाल वो वाली पूर्वानुमान में अभी ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है और क्योंकि एक बार ये वाला जो मानसून का सर्ज आया है ये एक बार तटीय महाराष्ट्र तक पहुंचेगा फिर उसके बाद में वापस धीमे पड़ जाएगा तो इसलिए गुजरात की जो आगमन है वो सामान्य से लगभग 5-6 दिन की देरी से लेकर चल सकते हैं ऑनसेट का एक सिस्टम यानी एक ऑनसेट वॉर्टेक्स बोलते हैं जिसे जो खासकर जब मानसून के आगमन के समय होती है तो पश्चिमी तट के पास में वॉर्टेक्स से बनती है और ये धीरे धीरे मानसून के जो हवाएं हैं उनको उत्तर की तरफ खींचती है तो अगर ये वॉर्टेक्स सही जगह पे बना यानी लगभग गुजरात दक्षिण कोंकण के इलाके में बना और थोड़ा महाराष्ट्र के तट के मुंबई के आसपास से गुजरा तो हो सकता है कि जो एकदम दक्षिण गुजरात के इलाके यानी जो वलसाड दमन और अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो सौराष्ट्र के यानी जो गिर सोमनाथ और जो भावनगर के जो तटीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में लगभग 13 जून के आसपास ऐसी एक धीमी मानसून की करंट पहुंच सकती है लेकिन मेरे विश्लेषण के हिसाब से ऐसा लग नहीं रहा है कि ये ज़्यादा ताकतवर रहेगा तो इसीलिए अगर धीमी करंट पहुंच भी जाए एकदम दक्षिणी गुजरात के इलाकों में लेकिन उसके बाद में फिर एक बार मानसून की आगे बढ़ने की स्थिति रुक जाएगी तो फिर लगभग 20 जून या उसके बाद ही हम और बढ़ोतरी देख सकते हैं मानसून की गुजरात में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में लगभग 23 जून के आसपास में आगमन लग रही है और फिर पूरे गुजरात को कवर करते करते जून का अंत या जुलाई 1 या 2 तारीख तक भी हो सकती है तो इस बार अभी अगर जो मैं आज की अगर परिस्थितियां देखूं तो ऐसे लगभग वैसी परिस्थिति लग रही है यानी कि जो दक्षिण गुजरात और दक्षिणी क्षेत्र हैं उनमें शायद अभी अगर अगले हफ्ते परिस्थितियां अनुकूल रही तो एक कमजोर करंट के माध्यम में मानसून की प्रवेश हो सकती है लेकिन उसके बाद में फिर मानसून रुकेगा ही तो फिर उसका आगमन में और देरी होगी और आगे बढ़ते बढ़ते फिर और डिले होगा तो इसलिए जून के अंत तक या जुलाई की शुरुआत में यानी लगभग 30 जून से 1 या 2 जुलाई के बीच में पूरे गुजरात को कवर करने की परिस्थितियां लग रही ગુજરાતમાં ચોમાસાની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે ત્યારે દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ છવાયો છે દિલ્હી સહિત નોઈડાના કેટલાક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો જાણે કે ચોમાસું પૂરબહારમાં ખીલ્યું હોય એવા માહોલ સાથે ભારે વરસાદ ખાબક્યો તો શિમલામાં પણ વરસાદી માહોલ છવાયો છે કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયેલા પણ દ્રશ્યો સામે આવ્યા તો એક તરફ નોઈડા અને દિલ્હીમાં પણ વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળ્યું તો બીજી તરફ શિમલામાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો અને કેટલાય વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયેલા જોવા મળ્યા તો હાલ ચોમાસું જે છે એ ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યું છે અને કેટલીક જગ્યાએ થંડરસ્ટોર્મની પણ અસરો દેખાઈ રહી છે
અમદાવાદ ખાસ હવે આણંદની વાત આણંદના બોરસદના અલારસા ગામે વૃક્ષ ધરાશાયી થયું છે। અલારસા બસ સ્ટેન્ડ પાસે દુર્ઘટના સર્જાઈ। વૃક્ષ નીચે દબાઈ જતા ટેમ્પો ચાલકનું મોત થયું જ્યારે 2 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા। ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે। રિક્ષા, ટેમ્પો અને ફ્રૂટની લારીને ભારે નુકસાન થયું। ગામજનોએ હાથ ધરી બચાવ કામગીરી। ઘટના સ્થળે લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટ્યા હતા। વૃક્ષ નીચે દબાઈ જતા ટેમ્પો ચાલકનું મોત થયું। બોરસદના અલારસા ગામનો આ બનાવ છે જ્યાં એક વૃક્ષ ધરાશાયી થયું। બસ સ્ટેન્ડ પાસેનો આ બનાવ છે। વિશાળ વૃક્ષ ધરાશાયી થતા એક વ્યક્તિનું મોત થયું। ખેડામાં સાબરમતી નદીને પ્રદૂષિત કરવાનું એક કૌભાંડ સામે આવ્યું। જીપીસીબી ઊંઘતી રહી અને એલસીબીએ સફાટો બોલાવ્યો। રસિકપુરામાં આવેલી એક ફેક્ટરીમાં દરોડા પાડ્યા। અહીંયા કેમિકલવાળું ગંદુ પાણી નદીમાં છોડાતું હોવાનો ખુલાસો થયો। આ ગંદુ પાણી પાઇપલાઇન મારફતે નદીમાં છોડાતો હોવાનો પર્દાફાશ થયો। એલસીબીની કાર્યવાહી બાદ જીપીસીબી અધિકારીઓ પહોંચ્યા। પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડવાના મામલે ગુનો દાખલ કર્યો। ફેક્ટરી માલિક શકીલ હુસૈન ચૌહાણની શોધખોળ ચાલી રહી છે। અમરેલીમાં બીમારીને કારણે સિંહણનું મોત થયું। સરસિયા રાઉન્ડના લુવારિયા વીડીમાં આ મોત થયું હતું। 2-3 દિવસથી બીમાર હતી સિંહણ। આ સિંહણના મોતને લઈ ધારી ગીર પૂર્વના ડીસીએફ એસીએફ કક્ષાના અધિકારીઓએ ભેદી મૌન પણ સેવ્યું છે। મૃતક સિંહણ છેલ્લા 2 દિવસથી કૃષ્ણનગર અને લુવારિયા વિસ્તારમાં બીમારીથી પીડાઈ રહી હતી। મૃતક સિંહણ ગર્ભવતી હોય અને કોઈ બીમારીના કારણોસર મોત થયું છે। ગાંધીનગર પીસીસીએફ જયપાલસિંહ રાઠોડે જણાવ્યું છે કે સિંહણ પ્રેગ્નન્સીમાં બચ્ચા અંદર જ મોત થતા તેના કારણે સિંહણનું પણ મોત થયું છે। તો બીમારીના કારણે સિંહણનું મોત થયું છે। હવે વધુ માહિતી મેળવીએ। અમરેલીથી સંવાદદાતા રાજન ઘડિયા જોડાયા છે। રાજન, આમ તો અમરેલીમાં સિંહના મોતને લઈને ઘણો વિવાદ પણ રહ્યો, સરકાર તરફથી પણ નિવેદન આવ્યું। હવે વધુ એક સિંહણનું મોત થયું છે। આ અંગે વન અધિકારીઓ શું કહે છે? પંકજ, આમ જોવા જઈએ તો સિંહોના કમોત થવાનો સિલસિલો હજુ યથાવત છે। છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં 10 થી વધુ સિંહોના ભેદી બીમારીના કારણે મોત થયા હોવાના સમાચારો સતત આવી રહ્યા છે। આજે વધુ એક સિંહણનું મોત થયું છે, પરંતુ સૌથી દુઃખદ બાબત એ છે કે આ સિંહણ છે ગર્ભવતી હતી। તેના ગર્ભમાં 2 બચ્ચા હતા અને આ સિંહણનું મોત થયું છે। એટલે એકંદરે કહી શકાય કે 3 સિંહોના મોત થયા છે। આ જે ઘટના બની છે એ લુવારિયા અને કૃષ્ણગઢ વચ્ચે ઘટના બની છે। જે સૂત્રો પાસેથી માહિતી મળી રહી છે તે મુજબ આ સિંહણ છે છેલ્લા 2-3 દિવસથી બીમાર હાલતમાં એ વિસ્તારમાં હતી અને આખરે તેનું મોત થયું છે। જોકે સૌથી મોટી વાત એ છે કે સ્થાનિક વન વિભાગના અધિકારીઓ આ મુદ્દે કશું જ બોલવા તૈયાર નથી, પરંતુ ગાંધીનગરથી આ સમગ્ર ઘટનાને પુષ્ટિ મળી છે। બીજી તરફ જે રીતે સિંહોના મોત થાય છે અને વન વિભાગમાં સ્ટાફની ઘટ પણ પડી રહી છે, તેના કારણે પણ સિંહોનું અસ્તિત્વ જોખમમાં હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ હવે થઈ રહ્યું છે। પંકજ જી રાજન, આભાર માહિતી આપવા માટે। વાત હવે સુરતની। સુરતમાં ડેટિંગ એપ